ഹായ് എവരി വൺ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻവയൺമെൻറ്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയുടെ 6th മോഡ്യൂൾ, അതായത് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ഇൻ പ്രോസസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ടൈപ്സ് ആണ്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എയർ പൊല്യൂഷൻ, 2 വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ, 3 നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ. So the various types of pollution control adopted in industries are air pollution control for controlling the air pollution, industrial wastewater control for controlling the water pollution from the industries, and noise pollution control for controlling the noise from the industries. ഈ വീഡിയോയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ കൺട്രോളാണ്. ഓക്കെ, so industrial wastewater treatment consists of processes used for treating wastewater that is produced by industries as an undesirable byproduct. After treatment, the treated industrial wastewater or effluent may be reused or released to a sanitary sewer or to a surface water in the environment. അതായത് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ വരുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നെങ്കിൽ അവരത് റീയൂസ് ചെയ്യും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിലീസ് ടു എ സാനിറ്ററി സ്യൂവർ ഓർ ടു എ സർഫസ് വാട്ടർ ഇൻ ദി എൻവയൺമെൻറ്റ്. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു റിവറോ അല്ലെങ്കിൽ ലേക്കിലോ അവർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും. The various industries that produce wastewater are battery manufacturing, organic chemicals manufacturing, electric power plants, food industry, iron and steel industry, mines and quarries, nuclear industry, petroleum refining and petrochemicals, pulp and paper industry, textile dyeing, wood preserving, wool processing. അപ്പം ഏതാണ്ട് എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസും they produce waste water. Next, treatment of industrial wastewater. Brine treatment. Brine is a byproduct of many industrial processes such as desalination, power plants, pulp and paper mills, etc. Wastewater brine can pose a significant environmental hazard both due to corrosive and sediment forming effects of salt and toxicity of other chemicals diluted in it. Brine treatment involves removing dissolved salt ions from the waste stream. Brine treatment technologies include membrane filtration processes such as reverse osmosis, ion exchange processes such as electrodialysis or weak acid cation exchange, or evaporation processes such as brine concentrators and crystallizers employing mechanical vapor recompression and steam. അപ്പോൾ ബ്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പല ടൈപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റാണ്. അതായത് ഡീസലൈനേഷൻ പ്ലാന്റ്സ്, പവർ പ്ലാന്റ്സ്, പൾപ്പ് ആൻഡ് പേപ്പർ മിൽസ് എക്സെട്ര, അതേപോലത്തെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പുറത്ത് വിടുന്ന ഒരു മെയിൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റാണ് ഈ ബ്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എന്താണ് ബ്രൈനിൻ്റെ ഹാംഫുൾ എഫക്ട്സ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ പോസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് എൻവയൺമെൻറ്റൽ ഹസാർഡ് ഡ്യൂ ടു കൊറോസീവ് nature and as well as it is toxic. It is corrosive as well as it is toxic. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബ്രൈൻ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം വെളിയിലോട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ റീയൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പം വാട്ട് ഇസ് ബ്രൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്? ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് റിമൂവിങ് ഡിസോൾവ്ഡ് സോൾട്ട് അയൺസ് ഫ്രം ദി വേസ്റ്റ് സ്ട്രീം. Therefore the different brine treatment technologies include membrane filtration processes such as reverse osmosis, ion exchange process such as electrodialysis, weak acid cation exchange, evaporation process such as brine concentrators, crystallizers employing mechanical vapor recompression and steam. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ്സ് റിമൂവലാണ്. അപ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൽ വരുന്ന വേറൊരു കമ്പണൻ്റാണ് സസ്പെൻഡഡ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മോസ്റ്റ് സോളിഡ്സ് can be removed using simple sedimentation techniques with the solids recovered as slurry and or sludge. Some common ways to reduce solids include primary sedimentation, clarification, dissolved air flotation, belt filtration
and drum screening. Reducing solids such as waste product, organic materials and sand is often a goal of industrial waste water treatment. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് എന്താ, സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം? പ്രൈമറി സെഡിമെൻറ്റേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഡിസോൾവ്ഡ് എയർ ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് വഴി നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ബെൽറ്റ് ഫിൽട്രേഷൻ സ്ക്രീനിങ്, ഡ്രം സ്ക്രീനിങ് എന്ന ടെക്നിക്സ് വെച്ച് നമുക്ക് സോളിഡ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാം. It is actually the main goal of the industrial wastewater treatment. Okay. Next എന്ന് പറയുന്നത് oil and grease removal. Oil in the industrial waste may be free light oil, heavy oil, which tends to sink, and emulsified oil, often referred to as soluble oil. അപ്പോൾ ഓയിൽ 3 ടൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ. ഫ്രീ ലൈറ്റ് ഓയിൽ, ഹെവി ഓയിൽ which tend to sink, and emulsified oil, which is referred to as oil which is soluble oil. Emulsified or soluble oil will typically require cracking to free the oil from its emulsion. അപ്പം ക്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടത്തിയാലേ എന്താ എമൾസിഫൈഡ് ഓയിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Many oils can be recovered from open water surfaces by skimming devices. The wastewater from large-scale industries such as petroleum and petrochemical industries contain large amount of oil and suspended solids. Those industries use a device known as API oil water separator, which is designed to separate the oil and suspended solids from their wastewater effluents. അപ്പോൾ large-scale industries such as petroleum and petrochemical industries, they use a device known as API oil water separator, which removes oil as well as suspended solids from their wastewater effluents. Hydrocyclone oil separators operate on the process where the wastewater enters the cyclone chamber and is spun under extreme centrifugal forces more than 1,000 times the force of gravity. This force causes the water and oil droplets to separate. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോസൈക്ലോൺ ഓയിൽ സെപ്പറേറ്റേഴ്സിൽ എന്താ, ഒരു സൈക്ലോൺ ചേമ്പറുണ്ട്, അതിനകത്ത് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എൻ്റർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെ ഹൈ സ്പീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ സ്പിൻ ചെയ്യും. സ്പിൻ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും വാട്ടറും ഓയിൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സും സെപ്പറേറ്റ് ആകും. നെക്സ്റ്റ്, റിമൂവൽ ഓഫ് ബയോഡീഗ്രേഡബിൾ ഓർഗാനിക്സ്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൽ വരുന്ന വേറൊരു ടൈപ്പ് എഫ്ലുവൻ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പോണൻ്റാണ് ബയോഡീഗ്രേഡബിൾ ഓർഗാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Biodegradable organic material of plant or animal origin is usually possible to treat using extended conventional sewage treatment processes such as activated sludge or trickling filter. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബയോഡീഗ്രേഡബിൾ ഓർഗാനിക്സിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സസ് യൂസ് ചെയ്യും. അതായത് ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ബയോഡീഗ്രേഡബിൾ ഓർഗാനിക്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് ഇസ് എ ബയോകെമിക്കൽ പ്രോസസ് ഫോർ ട്രീറ്റിംഗ് സീവേജ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ദാറ്റ് യൂസസ് എയർ and microorganisms to biologically oxidize the organic pollutants, producing a waste sludge containing the oxidized material. അപ്പോൾ ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലഡ്ജിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ it uses air and microorganisms effectively so that the organic pollutants are ബയോളജിക്കലി ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും. അതായത് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെ എന്ത് ചെയ്യും, ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ സ്ലഡ്ജാക്കി മാറ്റും. ഈ സ്ലഡ്ജ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എ ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്റർ ദാറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ബെഡ് ഓഫ് റോക്സ്, ഗ്രാവൽ, സ്ലാഗ്, peat moss or plastic media over which the waste water flows downwards and contacts a layer of microbial slime covering the bed media. The process involves adsorption of organic compounds in the wastewater by the microbial slime layer, diffusion of air into the slime layer to provide the oxygen required for the biochemical oxidation of the organic compound. A trickling filter എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലേയേഴ്സ് ഓഫ് റോക്സ്, ഗ്രാവൽ, സ്ലാഗ്, പീറ്റ് മോസ് ഓർ പ്ലാസ്റ്റിക് മീഡിയ. അപ്പോൾ ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്ററിന് മേളിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ നമ്മൾ കടത്തിവിട്ട് ആ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഡൗൺ. അപ്പം താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എന്താ, ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ ടു കോൺടാക്ട് വിത്ത് എ ലെയർ ഓഫ് മൈക്രോബിയൽ സ്ലൈം. അതായത് ഒരു
ബാക്ടീരിയയും പിന്നെ അതുപോലത്തെ മൈക്രോബ്സും ഉള്ള ഒരു ലെയറായിട്ട് വന്ന് ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ കോണ്ടാക്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഓക്സിഡേഷൻ ഉണ്ടാകും, ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻ ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ടേക്സ് പ്ലേസ്. അപ്പോഴേക്ക് ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്ററിന് പുറത്ത് വരുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫ്രീ ഓഫ് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ഓർഗാനിക്സ്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിമൂവൽ ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കലൈസ്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ വരുന്ന വേറെ കമ്പണൻ്റാണ് ആസിഡ്സും ആൽക്കലീസും ഒക്കെ. Therefore, acid and alkalis can usually be neutralized under controlled conditions. Neutralization frequently produces a precipitate that will require treatment as a solid residue that may be also toxic. In some cases, the gases may be evolved requiring treatment for the gas stream. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആസിഡ്സും ആൽക്കലിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ടോക്സിക് സോളിഡ് റെസിഡ്യൂ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസസ് ഇവോൾവ് ചെയ്യും, പോയ്സണസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് ഇവോൾവ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മേ റിക്വയർ ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, റിമൂവൽ ഓഫ് ടോക്സിക് മെറ്റീരിയൽസ്. Toxic materials including many organic materials, common metals such as zinc, silver, cadmium, thallium, etc., acid, alkalis, non-metallic elements such as arsenic or selenium are generally resistant to biological processes unless very dilute. Metals can often be precipitated out by changing the pH or by treatment with other chemicals. Dissolved organics can be incinerated within the wastewater by the advanced oxidation പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൽ ഹെവി മെറ്റൽസ് വരും, അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യാത്ത മെറ്റൽസാണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പി എച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദി പി എച്ച് ഓർ ബൈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് അതർ കെമിക്കൽസ് ദി മെറ്റൽസ് ക്യാൻ ബി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിസോൾവ്ഡ് ഓർഗാനിക്സ് ക്യാൻ ബി ഇൻസിനറേറ്റഡ് വിത്തിൻ ദി വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ബൈ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോസസ്സ്. അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോസസ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഡിസോൾവ്ഡ് ഓർഗാനിക്സിനെ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൽ വിത്തിൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻസിനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ കൺട്രോളിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മുടെ ഈ മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തീരുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിറ്റ് ദി ബെൽ ഐക്കൺ. താങ്ക് യു.